ماشاءاللہ۔ عزیزان محترم، حافظ محمد نوید صاحب تلاوت کلام مجید فرقان حمید کا شرف حاصل فرما رہے تھے۔ نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے، کیونکہ تھوڑا سا مجھے وقت چاہیے کہ میں نعت کے اوپر ایک تمہید پیش کر سکوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں بڑی تیزی کے ساتھ ثنا خوانوں تک آپ کو پہنچاؤں گا۔ صدارت سید زادے کی اشتہار کے اوپر لکھی ہوئی ہے پیر سید اشفاق حسین شاہ صاحب، اور آپ کا یقیناً خطاب بھی آپ فرمائیں گے انشاءاللہ، کچھ ہی بس ایک دو ثنا خوان پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کا خطاب ہو جائے گا۔ صدارت قیادت گاؤں والوں نے مل کے اور دوست صاحباب سارے محترم بھائی محمد حنیف صاحب اور ان کے عزیز قیادت علامہ صاحب خود فرما رہے ہیں۔ محفل مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہے، ممبر سجایا گیا ہے، لوگ حوالہ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہاں ہوئی محفل۔ نعت تو ازل سے جاری ہے، جب کچھ بھی نہ تھا تب بھی حضور کی نعت تھی، جب کچھ نہ ہوگا تب بھی حضور کی نعت ہوگی۔ اب چاہیے حوالہ محفل نعت کیسے ہوئی تھی مسجد، جی سیاستہ کی احادیث کی کتب کا حوالہ لکھ لیجئے۔ صدارت خود میرے آقا کریم نے فرمائی، قیادت جیسے علامہ صاحب اور دیگر دو صحباب یہ فرما رہے، ادھر قیادت صحابہ نے فرمائی۔ نام میں لے دیتا ہوں، پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، چوتھے نمبر پہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ ممبر کسی نے سجایا؟ سبحان اللہ ضرور کہیے گا، کیونکہ یہ میرے آقا کا وہ نوکر ہے کہ جس نے بہت ظلم برداشت کیے، اس لیے سبحان اللہ اس کو سن کے ہاتھ اٹھا کے محبت کے ساتھ کہنا ہے، جس نے ممبر سجایا حضور نے حکم دیا کہ اے بلال حجرے میں جاؤ اور حسان بن ثابت کے لئے ممبر لے، اور نعت تو پتا چل گیا، میں نے نام لیا حضرت حسان بن ثابت کا، آپ نے نعت پڑھی، یہ ہے ہمارے پاس حوالہ۔ اب جو اشعار پڑھے گئے وہی پڑھ کے آغاز کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں محفل نعت صحابہ کا جھرمٹ، مدینے کے تاجدار ہمارے آقا، حسنین کے نانا، لجپال آقا، فاطمہ کے بابا، مسجد نبوی صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرمائے۔ سماعت کیجئے، حسان بن ثابت نے جو کلام کہا سیاستہ میں احادیث کی کتب میں موجود، وَأَحْسَنُوا مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُوا مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اب اس کا ترجمہ سن کے بھی اگر آپ سبحان اللہ نہ کہیں تو یقیناً عزیزان محترم، یقیناً آپ کا ذوق جو ہے وہ بہت ہی کم ہوگا اور انتہائی کم ہوگا، آپ کی توجہ چاہیے، سماعت کیجئے۔ عرض کرتے ہیں پیارے آقا، میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے، پیارے آقا کسی ماں نے آج تک آپ جیسا سوہنا حسین جنا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا، گویا کہ رب نے آپ کو ایسے بنایا جیسے خود آپ نے چاہا۔ ساری محفل کا نقشہ ایک شعر میں دے رہا ہوں، ایک ربائی میں سماعت کیجئے۔ دربار رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان نے ممبر پہ جب نعت پڑھی ہوگی۔ سوچئے ذرا، لے کے چلا ہوں آپ کو تصور میں آقا کے دربار شہر مدینہ پاک مسجد نبوی میں، دربار رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان نے ممبر پہ جب نعت پڑھی ہوگی، ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہو، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ بورے والا کی زمین تک یہ پہنچا سلسلہ تو کیسے پہنچا، سنیے ذرا۔ 35 سے 40 صحابہ تاریخ میں ملتے ہیں جنہیں نعت گوئی پہ دسترس حاصل تھی، نعت خوانی کا سلسلہ چلا۔ شیخ سعدی شرادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، حضور کی زیارت ہوئی تو آقا نے فرمایا سعدی اب لکھ دو صلو علیہ وآلہ،
आओ इससे भी पहले की बात, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नात खानी लिखी, हुजूर की नात कही। अरे 35 से 40 सहाबा तारीख में मिलते हैं जिन्होंने हुजूर की नात लिखी। इमाम अहमद बिन हंबल ने नात कही, इमाम मालिक ने नात कही, इमाम शरफुद्दीन बुसीरी की कलम तड़पी, कसीदा लिखा, मेरे आका ने पसंद फरमाया, चादर भी अता की। फालिज के मर्ज में मुब्तला थे, हुजूर ने दस्ते शिफा लगाया। अरे फालिज का मर्ज भी दूर हो गया। कहते क्या है? कहते हैं मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्की कुल्लिहिमी। बड़े सगीर तक बात पहुंची तो कलामुल इमाम इमामुल कलाम शाह अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी अशार अलामा साहब भी पढ़ रहे थे, वो हस्ती ने जब आका के हुस्नो जमाल का जिक्र किया तो कहा काफ गे सुहा या दहन अबरू आंखें ऐन सा, काफ हा या ऐन सा, उनका है चेहरा नूर का, उनका है चेहरा नूर का। गोलड़ा के ताजदार तक पंजाब में बात पहुंची तो हमरा की वादी में सुन्नतें कज़ा हो गई। इधर सुन्नतें कज़ा हुई, उधर से सुन्नतों वाला खुद तशरीफ ले आए, सुन्नतों वाला खुद आ गया। ज़ियारत हुई, आंखों में आंसुओं की झड़ी। अरे लजपाल का आका का दीदार, आंसू आंखों में तड़प रहे, मचल रहे, हाथ बांध के हुजूर के सामने खड़े हो गए। अरे करीम आका का वो खूबसूरत नूरानी सरापा, कागज लिया, कलम ली, जो देखा उसको तहरीर कर दिया। आज भी आप पढ़ते हैं जिसकी तज़मीन दौरे हाजिर में पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब ने लिखी। लोगों ने पूछा पीर साहब आंखों में आंसू क्यों, आंखों में आंसुओं की झड़ी क्यों, क्यों तड़प रहे, क्यों मचल रहे? आपने जो लिखा वो सुना दिया, कहा अज सिख मित्रां दी वधेरी, अज सिख मित्रां दी। सिख कहते हैं याद को, तांग को, मोहब्बत को, तड़प को। पीर साहब किसकी सिख किसकी याद? कहा मदीने का ताजदार है, फातिमा का बाबा। कहा हुआ क्या? कहा मैं हमरा की वादी में था, मुझे हुजूर की ज़ियारत हुई। कहा फिर हमें भी बताइए वो चेहरा कैसे था, वो प्यारे होंठ कैसे थे, प्यारे आका के अबरू कैसे थे, हुजूर की पेशानी कैसी थी, हुजूर के हाथ कैसे थे, हुजूर की टोर कैसी थी, हुजूर ने जो जुब्बा पहना था जुब्बे को क्या कहेंगे, अरे जुल्फों की घटा को क्या कहेंगे, प्यारे अबरू उनको क्या कहेंगे? पीर से बताते अतईफु सरा मिन तलअतही वशज़्बु बदा मिन वफरतही फसकरतुहुना मिन नज़रतही। नैना दियां फौजां सिर चढ़ियां ओदे हथ मोहार ज़मानी है, ओदी दो जगते सुल्तानी है, इथे गुम अकले इंसानी है, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है। महमूर अखी इन मदभरियां, महमूर अखी इन मदभरियां, इनु हस्ती हिदा उनवान आखा, रब सच्चे दी बुरहान आखा, या अखियां दा कुरान आखा। पीर साहब बताइए ना हुजूर का जुब्बा कैसे था, हुजूर के अबरू कैसे थे, हुजूर के होंठ कैसे थे, हुजूर के दांत कैसे थे? पीर साहब बताते जुब्बा तौहीदी है जे बेतन, मथे ताज रसालत जौ अफगन, मोटे जुल्फ जिमें चढ़या सावन, दो अबरू कौस मिसाल दिसन, लबा सुर्ख आखा के लाल यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हिन लड़ियां, इनु हस्ती दा उनवान आखा, रब सच्चे दी बुरहान आखा, या अखियां दा कुरान आखा। इस सूरत नू मैं जाना था, इस सूरत नू मैं इस सूरत नू में आखिरी 2 मिनट है, इस सूरत नू में जिंदी जिंद ते जान मेरा सोना नबी। 1 मिनट के लिए जरा दोनों हाथ तो बुलंद करें, उलमा दुआ दें, बुजुर्ग दुआ दें, नौजवान दोनों हाथ नीचे ना करना। पता नहीं आपके हाथ उठाने का सदका अल्लाह आज हम सब पे करम फरमा दे। जो चाहता है आंख लगे तो मदीने का चांद नजर आ जाए, जो चाहता है अल्लाह आज मुकद्दर तकदीर में हुजूर का
दीदार लिख दे, वो जान आखा जरूर बोले। इस सूरत नूह में मस्जिद गूंज उठे, हाथों को लहरा लहरा के एक ज़ौक़ पैदा कर दो। पता चल गया कि हुजूर के दीवाने बोल रहे हैं। हाथ तेरे थकते हैं, थक जाए, दोनों हाथ उठा के मोहब्बत के साथ इस सूरत नूह में कामत मौजू पेटोर हसी माजाग नजर व शम्स जबी जिन वेखे आवे रब ते यकीन। ए सूरत है बेसूरत थी, इस सूरत नूह में जाना खा के जाने जाना खा के जान जहाना खा। सच आखा तो रब दी मशान, जिस शान तो शाना सब बढ़िया। मक्ते से कबल आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। कहा पीर साहब फिर मैं आ गया शहर मदीना पाक। कहा मैं जालियों के पास बैठ गया। कहा हुजूर फिर। कहा मैं देख रहा हूं लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, मैंने भी कलम उठा के हाथ उठा के दुआ दी और शेर लिख दिया। कहा सुते भाग अखीं दे जगाओ ढोलन, मुख आशिकनों दिखलाओ ढोलन, हुजरे थी मस्जिद आओ। जो मदीना पाक गए हैं, मस्जिद नबवी में गए हैं, उनको पता है हुजूर का प्यारा हुजरा मुबारक। कहा मैंने हाथ बांध के कहा हुजरे थी मस्जिद आओ ढोलन, इन्हें सिक दिया थे, कुरलां दिया थे, इन्हें मुड़ मुड़ छातियां बांध दिया थे। शलवत आमन जी ओ घड़ी हमरा दियां घड़ियां, शलवत आमन जी ओ घड़ियां कि जिन्नो बशर की शाह गदा डिठी जिसवी नसीरो शान खुदा, उड़े होश ते मुंहों बोल उठा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मां अजमलका मां अहसनका मां अकमलका, किथे मेहरे अली थे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाड़ियां किथे जाड़ियां। ये है हमारे औलिया की आजिज़ी। आका की बारगाह में ये कहते हैं गुस्ताख अखियां, और कल का मौलवी खड़ा होकर ये कहता है कि हुजूर हमारे जैसे। ये हमारी आजिज़ी है। गुस्ताख अखियां किथे जाड़ियां, कोई मिसल न ढोलन दी, चुप कर मेहरे अली थे जा नहीं बोलन दी। अज सिक मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है। अज नैना लाइयां क्यों जड़ियां, अज नैना लाइयां अज नैना लाइयां अज नैना लाइयां क्यों जड़ियां। ये है इश्क की बातें, ये है अजीज़ा ने मोहतरम नात और महफिल नात। बहुत लंबा मौजू था, मैंने पेश कर दिया। अब इंशाल्लाह जल्द मुझे भी पता चल जाएगा कि मैंने सफ़र करना है और आप लोग भी इंशाल्लाह महजूज होंगे। मैं ननकाना साहिब से एक सना खान को दावत दे रहा हूँ। खूबसूरत अंदाज है, आवाज़ खूबसूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सोज़ो गुदाज आपको कुदरती असासे में अता किया है।